जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ प्रश्न हूँ तुम ठीक जे जन कहूँ सृष्टि आरंभ जो दी जन स्वामी स्त्री हूँ जमी सृष्टि आरंभ हो स्वामी स्त्री एत आत्मा पर कौटू आसला ये कथा तापर लगिकी अलगार अच्छा बोली जो नवम अध्याय कहूँ मोटर सृष्टि अच्छी कि मुझे लगिकी अलगार अच्छी लगिकी अलगार अच्छी ये तो प्रश्न तेणु तमें भावुच बोधे आत्मा गोटे जमी गोटे पदार्थ एडिटे एमती भावुच एटा सब बुलूची कार्य पशुची ना ना से जे सृष्टिटा चेतनार सृष्टि ब्रह्म से ब्रह्म अर्थ चेतना तार अलग अर्थर ज्ञान जाऊँ से कथा कहूँ चेतना बा सूर्यकर जमी गोटे रश्मि अच्छी तेणु ब्रह्मकर चेतना हूँ शक्ति चैतन्य शक्ति रु आम सृष्टि होती अर्धमात्रा एमती भाव तेणु चैतन्य अर्थात सूर्य को स्वरूप बुझ जे तमें गोटे सूर्य गोटे ना दीटा गोटे आम बर्तमान दीटा बाल्टी थोइले दीटा सूर्य देखा ना क्या देखा 1000 बाल्टी थोद जो 1000 सूर्य देखा से 1000 सूर्य प्रकृत 1000 सूर्य सूर्य तो गोटे तो कोटे थोद ना बाल्टी गोटे देखा तेणु से जो चेतन शक्ति बा परमात्मा एक है ना तेणु घट जी तैयारी होची से घट भितर से प्रतिबिंबित होती चेतना रूप प्रतिबिंबित होती लगी अलगार अच्छी कहूँ माने प्रतिबिंबित अच्छा डायरेक्ट ना आम भीतर प्रतिबिंबटा अच्छी माने प्रत्येक घट माने पिंपरी भीतर भी से ना ना से घट भाव से रही तेणु प्रश्न हूँ जे किसी चमत्कार ना माने जिते सर हम से रिफ्लेक्ट आसे डायरेक्ट आसुनी जे एटा डायरेक्ट गोटे चेतना भीतर पशिगला से गोटे प्रतिबिंबित भाव में अच्छा जोटा कि आम भीतर जीव रूप अच्छा लगी अलगार अच्छा जदि आम भीतर लगी डायरेक्ट रही जाते तो सब कर्म गुड़ा आड़ को पलाता आम कहीं जीव हाँ से तो आम भीतर लगी रही गले से तो सब कले सी सब जाए ना से जीव रूप अलगा कर अर्थात आम पानीटा नाला कर धर गोटे घट से नाला पानी गले नाला सूर्य देखा नीलिया पानी नीलिया सूर्य देखा ये सब देखा किंतु जो स्वच्छ हो स्वच्छ सूर्य देखा तेणु चित्तटा हूँ से घट आम जो चित्तटा से घट तेणु से घटरे आमर किए रोचे जो अज्ञानता आसीगला से बहुत प्रकार सृष्टि चित्त हो गला ना ना आकाशटा मेघाच्छन्न हो गलानी विभिन्न प्रकार तेणु आम सीधा सीधा जो आत्मा को देखिपारे ना देखिपारे आम सीना हृदयटा स्वच्छ हेले आम परिष्कार देखिपर तेणु क्या हृदय स्वच्छ अच्छी कि से आत्मा को देखिदेला है कि ना हृदय जो स्वच्छ हो जहाँकि आम बुद्धि की निश्चयात्मक हो जे बुद्धि संसार काम करूँ तेणु बुद्धि संसार काम न कला काम मन भी काम कलानी मन तो काम न कला इंद्रिय काम कलानी तेणु से अवस्था जाम आत्मा को दर्शन कर ना ना माने आत्मा को दर्शन कर प्रतिबिंब किंतु आम आत्मा हो जाऊन है ना ना किंतु जिते तुम पाखु मु पलैब मुटा रही सीना सब कथा होता तेणु मु पलैले से आत्मा कड़े जीव धर माठियाटा मुझे भांगी कि बाल्टी पानीटा मुझे ढाड़ी आत्मा कड़े तो देखा कड़े पड़े कौट जाऊँ ना तुम जो घट पड़े जाऊँ पड़े जाऊँ कड़े के जाओ से तो गोटे जिनस बुझब कड़े ना आस किंतु आमर कहीं कर्मफल ना मु द्वारा जो बांधी कि तुम कर्मफलटा तैयारी करुच से सब द्रष्टा भाव देखिले ना तुम सहित लगिकी ना अलगार रही से देखिले जड़े खाऊँ आउ जड़े देखुच एटा कहूनी जीवटा खाऊँ आउ जड़े बस से देखु ना अलगा अच्छी जो एक कार हो तुम तो तुम घट बोली क्या कह चित्त चित्त बोले मुटा कह जो मुटा चलीगला घटटा भांगलानी
ଘଟଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମାଟା ଦେଖାଉଥିଲା ସେ କେଉଁଠି ଗଲା? ତା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ଆତ୍ମା ନା ନା। ସେ ସେଠୁ ତାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟା ଆସିବ ସେଇ ଅନୁଭବ ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏ ମୁଁଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ ଯେତେ ଦେଖୁଛ ଇଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନବ ଦେହରେ ମୁଁ ଲୀଳା କରିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳ ଧବଳ ରୂପରେ ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ନୀଳ, ଯିଏ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ସେ ବି ତା ଭିତରେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମୁଁ ଭିତରେ ରହୁଛି ନା, ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଲି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ମୁଁ ବୋଲି କହି ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ତେଣୁ ଆତ୍ମା ତ ଆଉ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ଗୋଟେ ସେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିବ କରିବ? ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆସିଯିବ। ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ ମାନେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିଟା ତାର ଏକ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ ଲାଗୁଛି ମୋ ସୃଷ୍ଟିଟା ନା, ଇଏ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସିଏ ବି ଲାଗିବ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ମୁଁ କମ୍ ଭାବରେ ହଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଖାଇବାଟା କାହାକୁ ଦେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ତା ଦରଦ ଆସିଲା ନା ଉପର କ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେ କିଛି କରିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଥାଇକି ଯାହା ଦେଲେ ସେଇ କୋଠା ବାଡ଼ି କରିକି ବିରାଟ ବିରାଟ ହଜାର ହଜାର କୋଟିରେ କ'ଣ ସେମାନେ ମଠ କରୁନାହାନ୍ତି? କେମିତି କଲେ? ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ନଥିଲେ ସେ କୋଠା କ'ଣ? ତମେ ଥରେ ଅନୁଭବ ଆସିନି, ମୁଁ ତ ଚାଲିଗଲେ ସେ କୋଠା କ'ଣ? ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ପଇତାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ଭାବିବ କ'ଣ ନା ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରେ, ଏଭଳିଆ ଆସିବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ତାଟା କାମ କରିବ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ତା କାମ କଲାବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ କହୁଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ କହୁଛି ତୁମେ ସିଧା ସିଧି ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯଦି ତୁମେ ପାର ହେଇଗଲ, ମୁଁଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତୁମେ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛ କେତେବେଳେ ନା ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ରହୁନି। ତାପରେ ଶୂନ୍ୟତାରୁ କ'ଣ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁଟାକୁ କାଟିପାରୁଛ? ଫେର ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉଛି ନା। ତୁମର କାମ ହେଉଛି ସେ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ମୁଁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଯେଉଁ ମୁଁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କଥା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛ ପୁଣି ସଂସାରରେ ଆସିକି ପଶିଯାଉଛ। ତାପରେ କହୁଛ ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ମିଳୁଛି? ଏଇଟା କହୁଛ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଟା ତ କହୁଛ ଯେ ଠାକୁର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛ, ଠାକୁର ତୁମେ ଜାଣିଗଲେଣି। ପରମାନେଣ୍ଟ ସିନା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମେ ଚିହ୍ନିଲ, ସେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଛ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ତୁମରି ଭଳି ଭକ୍ତ। ସେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ମନ୍ଦ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଖାଲି ଖରାପଟା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ନାମ କରେ ତମ ଭଳି ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବନି କି? ଆଜି ଯଦି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଘରେ ଚଳେଇ ପାଇଲିନି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବିକଳ ହେଇ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ହେଲା ନା, ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକି କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ କହ? କହିଲା ଏଇ କଥା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଗୋଟେ କଳ୍ପବଟ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଧର୍ନା ଆମ ପୁରୀ କଳ୍ପବଟ, ଆମେ ସେଠି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନସିକ କରି ବାନ୍ଧନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କି କ'ଣଟା ପାଇଁ ବାନ୍ଧୁଛ? ସେ ଗଛରେ ସବୁ ଦେଖିବ ଏଡ଼ିଆଡ଼ି ସେଥିରେ ଅଛି ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତୁମର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତୁମେ କାଛ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛ ନା, ସିଏ ହେଉଛି ନା ତୁମେ ଲେଖିକି ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଦେଇଦେବ। କେଉଁଠି ଓଳେଇବ? ସେଇ କଳ୍ପବଟରେ ଓଳେଇଦେବ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୋର ଯାହା ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ କଳ୍ପବଟରେ ଓଳେଇଦେବୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ତୋର ସେହା ସମାଧାନ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାନେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଇଏ ପୁଟୁଳିକି ବାନ୍ଧିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ତ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେ ପୁଟୁଳିକି ଆଣିବୁ। ଇଏ ଗଲା ତା ସମସ୍ୟା ଲେଖି ବାନ୍ଧିଲା। ନେଉଥିଲା ବେଳେ ତ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଆଣିବୁ। ଯେତେ ପୁଟୁଳି ଧରେ ତା ମନରେ ଆସିଲା, ଆରେ ଇଏ ପୁଟୁଳି ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ କୁଷ୍ଠରୋଗୀକୁ ମୋତେ ଭଲ କର, ମୁଁ ତ ଏମିତି କି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମୋର ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଆସିଲାଣି, ଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ପାଇଁ ତ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କମ୍ପେୟାର କଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧୁଛି ଏମାନେ ପୁଟୁଳି ଆଠାରୁ ଖରାପ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି। ଶେଷରେ ଆଇଲା କଲା ଠାକୁର ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ରଖୁଛି, ମୋର ପୁଟୁଳି ଆଉ ନବାନେ ନା ୟାର ନାଇଁ।
ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକା କେହି ତୋତେ କୃପା କରିପାରିବନି, କୃପା କରିକି ତୋତେ ଏତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ଯଦି ତୁ ଆରଟା ଦେଖିବୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟଟା ତୁ ହାଉଳି ଖାଇବୁ। ତୋତେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଖାଲି ପକେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଛେଲି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଛି କି ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟି ଦେଇ ପଳାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃପାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ଭଗବାନ କୃପା ନଥାନ୍ତା ତମ ସ୍ଥିତି ତ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କତିରେ ସବୁବେଳେ କହିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ହେଲା ନା, ଏଟାକୁ ବହୁତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତ ତମକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ତମ ପାଖରୁ ମୁଁଟା ପଳେଇ, ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇକି ତାପରେ ମୁଁଟା ଯାଇଛି, ଯେଉଁ କେହି ବୁଝିବେନି ତ ଏ କଥା କେହି କହୁ, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଛି, ଯେ ମୁଁ ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦୀକ୍ଷାଟା ଦେଉଛି ନା ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ସବୁ ତ ସେଇ ମୁଁ ହିସାବରେ ପଳେଇବ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ା ଆମର ଆସିବ ନା। ମାନବ ଦେହରେ ଏଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୌଣସି ମାନବ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଳୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କଂସ ଭାବରେ ଆସିକି, ହେଲା କି ସିଏ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଲେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଧରିକି ତୁ ପଳା, ତୋ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରଳୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତୁ କେବଳ ଏଇ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ପଳା, ମାମାନେ ସ୍ମରଣ, ମୋତେ ତୁ ସ୍ମରଣ କରି ପଳେଇବୁ। ହେଲା କି ତମେ କହିବ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ମୁଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, କିଏ କହିଲା ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ଏମିତି କଥା ଉଠିବ। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମମୟ, ସ୍ୱାଭାବିକ ନାଁ ଧରିବା। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ନାଁ ବି କାମ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଦେଖ, ଧର ଆମ ନାଁ କଳ୍ପତରୁ, ଏଠି ବହୁତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତମେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖୁନ। କଳ୍ପତରୁ ନାଁରେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କେତିକି କୃପା ମିଳୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ କହିଲେ ମୋତେ କୃପା କେତିକି ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ଯେ ଏଇ କଳ୍ପତରୁ ନାଁରେ ଯଦି କୃପାଟା ମିଳୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ ହେଇଥିବେ। କଥାଟା ଏଇଠି ରହିଛି, ନାଁରେ ତ ଜାଣି ହେଇଯିବ, ଏତେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ। ଧର ତମକୁ ପ୍ରେତ ଲାଗୁଛି, କାହା ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ଭବପର ସଂସାରରେ କର୍ମ କାଟିବା ପାଇଁ ତମେ ନାଁ କହିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ ଉପଶମ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ କର୍ମକୁ ସେ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ତଥାପି କୃପା କରିବ। ତେଣୁ ଦେଖିବ ନାମ ଦ୍ୱାରା ବି ତମେ ସେଇଟା ପାଉଛ କି ନାହିଁ। ଯଦି ନାମ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମିଳିଯାଉଛି ବା ମୋତେ ଦେଖିନି ମୋ ଘରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ଠିକ୍। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଏମିତି ଠକେଇଲେ କ'ଣ? କ୍ଲିଅର୍ କୁହାହେଉଛି ନାମ ମାନେ ତମେ ବହୁତ ନାମ ଜାଣ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପୁରୁଷ ବି ଜାଣ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିବନି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ କିଛି କୃପା ଆସିବ। ସେଇଟା କରିକି ଦେଖିବ, ଯଦି ନ ଆସିବ ଜାଣିବ ସେ ଗୁରୁ ନୁହଁ, ଯଦି ଆସିଲା ଜାଣିବା କଥା ସେ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ କପଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଏତିକି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।